हेलो स्टूडेंट्स, आज आप एडिशनल एक्सरसाइज माटे बात करशू। दाखला नंबर है 13.11। 1 मीटर लांबो पाइप है, समक्षितिज राखेलो है, एनो बीजो छेड़ो बंध है, जे 76 सेंटीमीटर लांबो पारानो आडो स्तंभ धरावे छे अने ते 15 सेंटीमीटर जेटलो हवानो स्तंभ रचे छे। जो नळीने तेनो खुल्लो छेड़ो तळिया तरफ रहे तेम शिरोलंब राखीए तो शुं थशे? सीधी वस्तु है, अंदर पारो भर्यो होय तो ये पारो नीचे आवे, पण ए केटलो नीचे उतरशे ए आपणे खरेखर शोधवानुं कीधेलुं छे। तो तमने कंईक एवुं कहेवा मांगे छे कि तमारी पासे 1 मीटर जेटली लंबाईनो आम जे छे ए शरूआतनी अंदर स्थिति आवी कीधी छे कि आ 1 मीटर लांबो जे छे ए तमारी पासे पाइप छे, जेनो एक छेड़ो बंध छे। एटले आखो जे छे ने आ 1 मीटर एटले 100 सेंटीमीटर कही शकाय एवो टोटल आ पाइप छे, जेनी अंदर एवुं कहे छे कि 76 सेंटीमीटर लांबो पारानो आडो स्तंभ धरावे छे अने 15 सेंटीमीटर जेटलो हवानो स्तंभ रचे छे। एटले आनी अंदर हवानो जे स्तंभ रचाय छे ने एटले आटला भागनी अंदर हवा होय तो एवुं विचारी शको तमे अहीं आगळ के जो आवुं कंईक स्थिति कहेवा मांगे छे कि आटलो जे भाग छे ने ए शुं छे 76 सेंटीमीटर, थोड़ो नानो दोराई गयो पण चालशे। आ 76 सेंटीमीटर छे अने आटलो जे खाली जे भाग छे ने जेमां हवा छे ए केटलो भाग छे 15 सेंटीमीटर। तो हवे एनो मतलब एम थयो ने कि बाकी आटलो जे वध्यो छे ए केटलो थवो जोईए? 9 सेंटीमीटर थवो जोईए। આવી કંઈક સ્થિતિ છે, આ પ્રારંભિક સ્થિતિ હું એને એ કહું છું। હવે કે છે કે આ જે છે ને આ જ પાઇપને તમે આમ નીચે રાખી દો, આમ तो आम राखशो एटले सीधी वस्तु आटली थवानी कि जे पारो जे छे ए थोड़ोक नीचे उतरशे। तो केटलो उतरे छे आपणने खबर नथी, तो आपणे एवुं मानी लईए कि एच जेटलो उतरे छे तो एनी जे आ लंबाई 76 हती एनी बदले केटली थई जाय? 76 माइनस एच थई जाय। अने आखो जे छे ने आटलो स्तंभ ए तो केटलो छे? 100 सेंटीमीटर छे। तो बाकीनो जे स्तंभ वध्यो आटलो जेटला भागमां हवा छे ए भाग जे वध्यो छे ए केटलो थयो ए विचारो। जुओ तो जुओ आ 15 सेंटीमीटर में हवा हती, आ नीचे गयो एटले बीजी 9 उमेराई, एटले आटली तो थवानी ज छे। केटली थवानी छे? 15 वत्ता 9 तो थवानी ज हती। ओके, प्लस बीजू शुं थाय छे? आ एच जेटलो नीचे उतरे छे तो बीजो एच जेटलो भाग हवा रोकी लेशे, एटले के आटलो जे स्तंभ बन्यो हवावाळो भाग ए केटलो बन्यो? 15 वत्ता 9 वत्ता एच, एटले शुं कही शको तमे? 24 वत्ता एच सेंटीमीटर आटला भागमां हवा हशे अने एच जेटलो पारो छे ए एमांथी नीचे उतरी गयो छे। केटलो छे ए एच आपणने खबर नथी, जे आपणने शोधवानो कीधो छे। एटले बीजी स्थिति आवी छे। ओके, तो आ बे कंडीशन परथी तमने एच शोधवानो कहे छे। आटલું क्लियर थाय छे? तो पहेલું तो मने एटली खबर पड़े अहीं आगळ के अहींया जे आपणे तमे आटलुं जाणता हशो कि दबाण जे ज्यारे सूत्र लखीए छे P बराबर H रो G, आ सूत्र परथी तमे विचारी शको अहीं आगळ जो आपणे वात करीए कि पाराना स्तंभनी जे ऊंचाई होय एने आपणे दबाण तरीके पण दर्शावीए छे। 76 सेंटीमीटर ऊंचाई ए पाराना स्तंभनी पाराना स्तंभनी जे ऊंचाई छे एने आपणे दबाण वडे पण दर्शावता होईए छे। तो हूँ अहींया एम लई लऊं कि आपणी पासे आ जे नळी छे एनुं जे क्षेत्रफळ छे, धारो के आपणे लई लईए कि नळीनुं क्षेत्रफळ बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वेर छे। तो एनो मतलब एम थाय कि जो हूँ आटला भागनुं कद शोधूं ने तो कद शुं थाय? तो क्षेत्रफळ गुण्या ऊंचाई थाय। तो क्षेत्रफळ 1 अने ऊंचाई 15, तो आटलामां जेटलामां हवानो स्तंभ छे एटला भागनुं जे कद छे ए शुं थई जाय? 15 सेंटीमीटर क्यूब थाय। ओके, अने दबाण जे थाय तो तमे अहीं आगळथी आटલું समजो कि दबाण केटલું थशे। अहीं आगळ तमे आम राख्युं छे એટલે पारो जे छे ने ए संतुलन स्थितिमां छे। कोईपण वस्तु संतुलन स्थितिमां क्यारे होई शके? जुओ અહીંથી જેટલું દબાણ લાગે એટલું જ અહીંયાથી લાગતું હોય તો એ વસ્તુ સંતુલનમાં હોઈ શકે। ઓકે, જેમ અહીંયા આપણે કીધું કે આપણે અહીંયા જ્યારે આ નળીને આમ ઊભી કરી તો જે પારો હતો એ બધો ઢોળાઈ નથી ગયો। કેમ બધો ઢોળાઈ નથી ગયો? કેટલે સુધી એ ઢોળાતા પછી અટકી ગયો કે જ્યારે અહીંયા આ પોઈન્ટ આગળ દબાણ કેટલું થઈ ગયું? જેટલું અહીંયા બહાર શું છે? વાતાવરણ છે। તો આ પોઈન્ટ આગળ દબાણ કેટલું થઈ જાય? વાતાવરણના દબાણ જેટલું થઈ જાય ત્યારે એ એમાંથી નીકળતો બંધ થઈ જશે। ओके, तो आ कॉन्सेप्टनो आपणे अहीं आगळ उपयोग करवो पड़े अने एनी मददथी आपणे दबाण विषे माहिती मेळवी शकीए। कद विशेनी माहिती होय तो एने आधारे आपणे एच विषे माहिती मेळवी शकीशुं।
આટલી વસ્તુ ક્લિયર થાય છે? તો આપણે અહીંયા આગળ પહેલી સ્થિતિમાં આવું લખશું કે પ્રારંભમાં હવાના સ્તંભનું કદ, બરાબર? એટલે શું થાય? ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ. ક્ષેત્રફળ જે છે 1 છે અને ઊંચાઈ છે 15, એટલે કેટલું થઈ ગયું? એ 15 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. અને દબાણ, અને હું V1 નામ આપું છું, અને દબાણ કેટલું થાય? વાતાવરણના દબાણ જેટલું. કેમ? કારણ કે અહીંથી જે દબાણ અને અહીંયાથી બે સરખું જ હોય તો જ એ સ્તંભ જે છે એ કેવો રહી શકે? સંતુલનમાં રહી શકે. એટલે આને જે છે પારાના સ્તંભનું દબાણ તરીકે પણ આપણે એને દર્શાવીએ છીએ. એટલે બરાબર 76 સેન્ટીમીટર પારાના સ્તંભની ઊંચાઈ પણ લખી શકાય. એને આપણે એક વાતાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે 76 સેન્ટીમીટર પારાના સ્તંભની ઊંચાઈ પણ લખી શકો છો. બે વસ્તુ સેમ જ થશે. હવે કેવી રીતે ગોઠવી છે નળીને? નળીને શિરોલંબ ગોઠવતા ધારો કે h સેન્ટીમીટર જેટલો પારો નીચે ઉતરે છે. ઓકે, એટલો પારો નીચે ઉતર્યો માટે જે અહીંયા આગળ આ બાકી જે ભાગ રહ્યો એ હવાના જે સ્તંભ છે એ સ્તંભની લંબાઈ કેટલી થઈ જશે? તો 24 પ્લસ h સેન્ટીમીટર. મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું કે આ 24 પ્લસ h કઈ રીતે થઈ? કારણ કે h જેટલો એ નીચે ઉતર્યો છે માટે. ઓકે, અને દબાણ અને કદ પહેલાં લખી દો. અને કદ, એ કદને હું V2 નામ આપું તો કદ જે છે એ શું થાય? ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ. ક્ષેત્રફળ 1 છે, ઊંચાઈ 24 વત્તા h છે, એટલે હું લખી દઈશ 24 વત્તા h સેન્ટીમીટર ક્યુબ. અને દબાણ કેટલું થશે? તો જુઓ, હવે હું તમને દબાણ લખાવું છું, એને ધારો કે હું P2 નામ આપી દઉં તો આવું લખી શકાય કે અને દબાણ કેટલું થાય? તો સમજો બરાબર. જો હું એમ કહું કે P2 દબાણ હોય તો એનો અર્થ એવો થાય કે આ બંનેનું ટોટલ થઈ અને અહીંયાના દબાણ જેટલું થયું છે. તો અહીંયા આગળ દબાણ શું છે? એક વાતાવરણ અથવા 76 સેન્ટીમીટર પારાના સ્તંભની ઊંચાઈ જેટલું દબાણ છે. એટલે અહીંયાનું દબાણ, એટલે ખાલી ભાગનું દબાણ છે એ P2 પ્લસ આટલા ભાગનું દબાણ શું થાય? જેટલી એની ઊંચાઈ હોય જ પારા માટે, તો 76 માઇનસ h બરાબર આ બિંદુ આગળ દબાણ શું છે? 76. ફરીથી સમજાવું છું. અહીંયા આગળ પારો સંતુલનમાં ત્યારે રહી શક્યો કે જ્યારે આ દબાણ, જે ટોટલ દબાણ છે એ આટલું ભાગનું દબાણ અને અહીંથી દબાણ બે સરખું થઈ જાય. તો અહીંયા આ પોઈન્ટ આગળ દબાણ શું છે? એક વાતાવરણ, એટલે 76 સેન્ટીમીટર પારાના સ્તંભની ઊંચાઈ જેટલું. તો ઉપર પણ આ બંનેનું ટોટલ 76 થવું જોઈએ. આ બંનેનું ટોટલ એટલે આ ભાગનું હું P2 લખું છું પ્લસ પારાના સ્તંભનું શું છે? 76 માઇનસ h. ઓકે, ચલો તો આના પરથી હું P2 શોધું તો શું થાય? 76 માઇનસ h આ બાજુ જાય એટલે માઇનસ 76 પ્લસ h થઈ જાય. મતલબ P2 બરાબર શું મને જવાબ મળ્યો? h સેન્ટીમીટર પારાના સ્તંભની ઊંચાઈ. તો હવે મને જુઓ આટલી કિંમતો મળી ગઈ છે. કઈ કિંમતો? પ્રારંભિક P1 V1 P2 V2 આ બધી કિંમતો મને મળી ગઈ છે. તો હવે હું સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકું. કયું? કે તાપમાન અચળ છે એટલે આપણે બોયલના નિયમ પ્રમાણે લખી શકીએ કે PV બરાબર અચળ અથવા તો P1 V1 બરાબર P2 V2. P1 કેટલું છે? 76. V1 ની કિંમત શું હતી? 15 બરાબર. P2 એટલે h છે અને V2 જે છે એ V2 કેટલા છે? તો 24 વત્તા h. ઓકે, હવે આપણે આનું માત્ર સાદરૂપ આપી દઈએ. આ બંનેનો ગુણાકાર કરી દઈશું એટલે 76 મલ્ટીપ્લાય બાય 15 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24h પ્લસ h સ્ક્વેર. એટલે આપણી પાસે એક સમીકરણ આવું થશે h સ્ક્વેર પ્લસ 24h માઇનસ આ બંનેનો ગુણાકાર 4 આંકડાનો કંઈક આવશે બરાબર 0. આવું આપણને એક દ્વિઘાત સમીકરણ મળે છે. 1140 થશે આનું. હવે શું કરશું? હવે આનું જો સાદુરૂપ જોઈતું હોય તો આપણી પાસે સીધી કઈ રીતનો ઉપયોગ કરી શકાય? h બરાબર આવું લખીએ -b પ્લસ ઓર માઇનસ અંડરરૂટ b સ્ક્વેર માઇનસ 4ac અપોન 2a લેવાય. તમે જાણો છો a એટલે h સ્ક્વેરનો સહગુણક, b એટલે h નો સહગુણક અને આ પદ છે એને c કહેવાય. તો હું કિંમતો લખું અહીંયા તો શું થાય જુઓ ને. માઇનસ b એટલે 24 પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર શું આવશે? 24 નો વર્ગ માઇનસ 4 એ એટલે 1
અને c એટલે -1140 અપોન 2 a એટલે 1, બરાબર. ચલો તો આ જે છે તમારી પાસે જવાબ શું આવે, અહીંયા આગળ વર્ગમૂળ છે એનો પણ જવાબ શોધી કાઢો અને પછી ગણતરી કરો. વર્ગમૂળનો જવાબ આવે છે 71.6. આવું આવ્યું -24 ± 71.6 અપોન 2. તો અહીંયા આગળ આપણે લખી શકીએ h બરાબર 2 થી ડિવાઈડ કરો તો -12 પ્લસ 71.6 હોઈ શકે, અથવા બીજો આન્સર શું હોઈ શકે, h બરાબર -12 - 71.6. પણ આ શક્ય નથી કારણ હાઈટ માઇનસમાં ન હોય, એટલે અહીંયા આગળ જવાબ આ શક્ય નથી. માટે આના પરથી જો હું જવાબ લખું તો h બરાબર આમાંથી તમે 12 માઇનસ કરી દો એટલે તમારો જે જવાબ છે એ સેન્ટીમીટરની અંદર મળી જશે, બરાબર. 71.6 - 12 કેટલા થાય, સોરી પહેલાં 71.6 ને 2 થી ડિવાઈડ કરવાના રહી ગયા છે, 35.8 થાય ને. પહેલાં તો આ સુધારી દેજો, 35.8 અને અહીંયા પણ 35.8. હવે કરો તો બાદબાકી 35.8 છે એમાંથી 12 બાદ કરીએ એટલે 23.8, એટલે એપ્રોક્સિમેટલી આપણે એને 24 સેન્ટીમીટર લખી શકીએ. એટલે 24 સેન્ટીમીટર જેટલો પારો છે એ નીચે ઉતરશે. તો અહીંયા મેઇન વસ્તુ આટલી હતી, દબાણને આધારે આપણે આ નક્કી કરી શકીએ. અને કઈ રીતે દબાણ નક્કી કર્યું છે એ વસ્તુ જરૂર લાગે તો ફરીથી એક વખત સાંભળી લેજો એટલે તમને આ ક્લિયર થઈ જશે. તો આ રીતે એને પહેલાં લખી લો, બરાબર. હવે એના પછીનો દાખલો આપણે ગણવાનો છે, જે બહુ જ સિમ્પલ છે. આમ તો કૌંસની અંદર એનું સૂત્ર જે છે એના વિશે કહી દીધું છે, આપણે એનો સીધો ખાલી ઉપયોગ કરશું. જુઓ શું કહે છે 13.12માં, કોઈ ચોક્કસ સાધનમાંથી હાઇડ્રોજનના ભળવા એટલે પ્રસરવાનો સરેરાશ દર 28.7 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ છે. આ જ પરિસ્થિતિમાં બીજા વાયુ માટે ભળવાનો સરેરાશ દર 7.2 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ છે. ભળવાનો જે દર છે, પ્રસરણનો દર, એને કેપિટલ R થી દર્શાવાય છે. તો એમ કે છે આ વાયુ કયો હશે એ શોધો. એટલે ટૂંકમાં એવું કર્યું, બે વાયુ લીધા, એક હાઇડ્રોજન છે અને બીજો એક કોઈક વાયુ છે. તો બંનેનો ભળવાનો દર આપ્યો છે અને એને આધારે આપણને શોધવાનું કીધું છે કે બીજો વાયુ કયો હશે. તમને કહે છે ગ્રેહામના પ્રસરણના નિયમ મુજબ R1/R2 બરાબર M2/M1/1/2. એટલે આનો અર્થ એવો કહેવા માંગે છે કે જે પ્રસરણનો દર અથવા તો ભળવાનો દર છે R ચલે છે 1/√m છે. એટલે કે R1R2 જે છે એ પ્રસરવાનો દર છે, M1 અને M2 છે એ મોલર દર છે. જો હું આની પરથી ગણતરી કરું તો આવું લખાય R1/R2 બરાબર વર્ગમૂળમાં શું થાય M2/M1. અહીંયા આગળથી જો આપણે વર્ગ કરી દઈએ અને M2 ને શોધવો છે કે બીજો વાયુ કયો છે એ શોધવો છે તો હું M2 ને સૂત્રનો કરતા કરું તો શું થાય M1 × R1² / R2². હવે જુઓ પહેલો જે વાયુ છે એ વાયુ આપણને કયો કીધેલો હતો તો હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજન કે છે એનો મતલબ એમ થાય કે એનો ભાર જે છે એ 2.02 અથવા 2 લખી શકું હું. પછી R1 એટલે એનો ભળવાનો જે દર છે એ 28.7 છે, એનો સ્ક્વેર આવશે. R2 જે છે એ છે 7.2 અને એનો સ્ક્વેર. તો અહીંયા આગળથી તમારી ગણતરી કરશો તો તમારો જવાબ આવશે ઓલમોસ્ટ 32 U. એટલે કે કહી શકાય કે અહીંયા આગળ આ કોનો પરમાણુ ભાર છે કે આ વાયુ કયો હશે, ઓક્સિજન હશે, બરાબર. તો આ રીતે આપણે એને નક્કી કરી શકીએ. સિમ્પલ સંબંધ હતો અને સિમ્પલ એની પરથી ગણતરી કરવાની છે. તો ચલો આ રીતે એને લખી લો અને પછી આપણે નેક્સ્ટ એના પછીના ક્વેશ્ચન પર જઈએ. 13.13 શું કીધું છે એની અંદર, એમ કે છે કે સંતુલનમાં રહેલા એક વાયુની ઘનતા અને દબાણ તેના કદમાં સમાન રીતે વહેંચાયેલા છે. આ ફક્ત તો જ શક્ય છે કે જ્યારે બહારની પરિસ્થિતિઓ અસર ન કરતી હોય. દાખલા તરીકે ગુરુત્વાકર્ષણ હેઠળ વાયુના સ્તંભની ઘનતા એક ધાર્યા હોતા નથી. તમે અપેક્ષા રાખતા હશો તેમ તેની ઘનતા ઊંચાઈ સાથે ઘટે છે. ચોક્કસ અવલંબન એ જાણીતા વાતાવરણના નિયમ પરથી આપી શકાય છે. N2 = N1 એક્સપોનેન્શિયલ. એક્સપોનેન્શિયલ એટલે ઈની ઘાતમાં આખું પદ છે.
જ્યાં N2 અને N1 છે એ અનુક્રમે H2 અને H1 ઊંચાઈ એ સંખ્યા ઘનતા છે. સંખ્યા ઘનતા એટલે એકમ કદ દીઠ અણુઓની સંખ્યા. સમીકરણનો ઉપયોગ કરી અને સંતુલનમાં રહેલા કલીલ દ્રાવણના નળાકાર્ય સ્તંભના ઠારણ સંતુલન માટેનું આવું સમીકરણ સાબિત કરવાનું કીધું છે, જ્યાં રો કલીલ કણની અને રો ડેશ છે એ આસપાસના માધ્યમની ઘનતા છે. તમે અહીંયા આર્કિમિડીઝના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી અને કલીલ કણનું આભાસી વજન શોધવાનું છે, એના પરથી શોધી શકાય. જુઓ, આપેલું સમીકરણ અહીંયા આગળ આવું છે, N2 બરાબર N1 એક્સપોનેન્શિયલ માઇનસ mg H2 માઇનસ H1 અપોન KT, આવું સમીકરણ છે. આને નીચે જવાબ આપ્યો છે એ સમીકરણમાં ફેરવવું છે. પહેલું તો તમને જે છે એ અહીંયા આર્કિમિડીઝના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરવાનો કીધેલો છે. તો જુઓ, અહીંયા આગળ હું લખું કે આર્કિમિડીઝના સિદ્ધાંત મુજબ તમને અહીંયા આગળ કલીલ કણ કીધો છે, બરાબર. તો એનું અસરકારક વજન કઈ રીતે મપાય? તો જુઓ, એનું હવામાં વજન લેવાય અને એને તમે કોઈક પ્રવાહીની અંદર મૂકો તો મૂકવાથી એમાંથી એ પ્રવાહી સ્થળાંતરિત થાય. તો એનું જે વજન છે એ વજન શોધો અને બંનેનો તફાવત લો એટલું એનું અસરકારક વજન છે એમ કહી શકાય. આ રીતે આપણે હંમેશા આર્કિમિડીઝના સિદ્ધાંતની મદદથી અસરકારક વજન જાણી શકીએ છીએ. તો આવું લખું કે કલીલ કણનું અસરકારક વજન, જેને અહીંયા mg થી દર્શાવ્યું છે, એની કિંમત મારે શોધવાની છે. તો શું લખવું પડે? એની કિંમત કઈ રીતે શોધાય? તો કલીલ કણનું ક્યાં વજન લેશું? હવામાં વજન માઇનસ સ્થાનાંતર પામેલ પ્રવાહીનું વજન. ઓકે, ચલો હવે હવામાં વજન લખું એટલે તો હું એને mg લખીશ અને સ્થળાંતર પામેલ પ્રવાહીનું વજન લખું તો હું એને m ડેશ લખીશ. m ડેશ જે છે એ મેં પ્રવાહી માટે ઉલ્લેખ કર્યો છે. તો અહીંયા આગળ જો આપણે વાત કરીએ તો દળ બરાબર ઘનતા ગુણ્યા કદ લખી શકાય. તો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ ઘનતા છે એ તરલની આપણને રો ડેશ લેવાની કીધી છે અને કદ જે છે એને હું v વડે દર્શાવું છું, કારણ મેં કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે? દળ બરાબર ઘનતા ગુણ્યા કદ. આ સૂત્રનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે. બીજી વસ્તુની વાત કરીએ કે અહીંયા આગળ જો કદની વાત કરીએ તો કલીલ કણે કેટલું કદ રોક્યું હશે? તો કદ બરાબર આપણે શું લખી શકીએ અહીંયા? દળ. આ જ રીતે કદ બરાબર દળ ભાગ્યા એની શું આવે? ઘનતા. તો હું આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરું તો mg કોમન નીકળશે. શું વધશે? 1 માઇનસ રો ડેશ અપોન રો. તો આ કિંમત આપણે સમીકરણ 1માં મૂકી શકીએ. અને એ સિવાય આપણે જાણીએ છીએ કે, તો આ સમીકરણ નંબર 2 આપી દઉં છું અને આપણે જાણીએ છીએ કે r અપોન na બરાબર આપણે બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક લખ્યું હતું. ઓકે, તો આ બંને કિંમતો સમીકરણ 1માં મૂકતા આપણું સમીકરણ શું થઈ જાય? જુઓ ને, N2 બરાબર N1 એક્સપોનેન્શિયલ શું કરશું? માઇનસ mg, એ અસરકારક વજન આપણને શું મળ્યું? તો mg ઇન્ટુ, આવું કરી શકાય. હું રોને જો લસા લઈ લઉં તો શું થાય? રો માઇનસ રો ડેશ અપોન રો થાય. તો mg ઇન્ટુ શું થઈ જશે આપણું સૂત્ર? રો માઇનસ રો ડેશ અપોન રો. ઓકે, ઇન્ટુ H2 માઇનસ H1 તો હતા જ અને એના છેદમાં શું હતું? KT. તો k જે છે kની જગ્યાએ શું લખવાના છે મારે? r અપોન na. ઓકે, અને ઇન્ટુ t. બરાબર. તો આ રીતે આપણને સમીકરણ મળ્યું. એને તમે ઉપર લઈ લો તો આપણને જે સમીકરણનું સ્વરૂપ આપ્યું છે એની સાથે સરખાવી જુઓ તમારો જવાબ આવે છે કે નહીં. અહીંયા આગળ રો છે એને હું છેદમાં લખી શકું તો આવું થઈ જાય ને, N1 એક્સપોનેન્શિયલ અહીંયા માઇનસ mg, એને ઉપર ગયા છે રો માઇનસ રો ડેશ અને H2 માઇનસ H1 છે જ અપોન આ રો અહીંયા આવશે એટલે રો આર ટી, જે માંગેલું સમીકરણ છે. તો અહીંયા આગળ માત્ર આટલું જ કામ કર્યું આપણે કે અહીંયા આગળ જે આપણી પાસે અસરકારક વજન હોય એનું પરથી, એ સૂત્ર પરથી આપણે ખાલી કિંમતો લખી દીધી છે. બસ, તો આ રીતે તમારે એનો ઉપયોગ કરી અને લખી દેવાનું છે. નેક્સ્ટ એના પછીનો જે દાખલો છે એ પહેલાં હું એક કામ કરું છું
તમને હું સમજાવી દઉં છું અને પછી એની અંદર સિમ્પલ ખાલી ગણતરી જ છે એ સૂત્ર પરથી, તો તમે જાતે પણ કરી શકો છો, પણ હું એને આખી બોર્ડ ઉપર લખી દઈશ અને તમને બતાવી દઈશ, એટલે તમે એની સાથે વેરીફાઈ કરી શકો છો તમારો આન્સર, બરાબર. અહીંયા આગળ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તમને કેટલાક ઘન અને પ્રવાહીની ઘનતા આપી છે અને પરમાણુના કદ વિશે અંદાજ મેળવવો છે. ઘનતા આપી છે અને પરમાણુએ દળ આપ્યા છે, કાર્બન, સોનું, નાઇટ્રોજન, લિથિયમ અને ફ્લોરિન માટે. સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમે આવું સૂત્ર જાણો છો કે ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ, આવું સૂત્ર છે. કદ બરાબર એનો અંદાજ મેળવવો હોય એટલે કદ એટલે ત્રિજ્યાનો અંદાજ આપણે મેળવવાનો છે. તો એના પરથી તો અહીંયા હું આરને સૂત્રનો કરતા કરી શકું ને, તો આર ક્યુબ બરાબર શું સૂત્ર થશે, 3 ઉપર જશે, 3m/4π અને ઘનતા શું થઈ જશે ρ. દરેક માટે દળ અલગ અલગ અને ઘનતા આપેલી છે. આ બધી કિંમતો આ જ સૂત્રમાં મૂકવાની અને ઘનમૂળ લેવાનું એટલે તમને આરની કિંમત મળી જાય. ઓકે, બસ આટલું જ કામ કરવાનું છે. તો હું એક કામ કરું છું, પહેલાં બોર્ડ ઉપર આખો લખી નાખું છું અને પછી તમને બતાવું છું, જેથી ખાલી તમારે મારી રાહ જોવી પડે નહીં. પછી તમે એના જવાબો સાથે તમારા આન્સર જે છે એ ટેલી કરી લેજો. તો હું પહેલાં જે છે એ બધા આન્સર આ રીતે પહેલાં લખી દઉં છું. જુઓ, તમને અહીંયા આગળ મેં કીધું એ પ્રમાણે પહેલાં ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ એટલે m/4/3πr³. r³ સૂત્રનો કરતા કર્યો, ઘનમૂળ લીધું એટલે ઘાત 1/3 લખી છે. પહેલાં કાર્બન માટે હું m અને ρની કિંમતો અહીંયા મૂકી દઉં છું, તો મારો જવાબ કંઈક આવો આવે છે. ઘાત હંમેશા એવી બનાવજો જેને 3 વડે ભાગી શકાય, તો જ ઘનમૂળ નીકળશે. એટલે 10ની ઘાત જે છે એ સીધી -10 થઈ જશે. એને એંગસ્ટ્રોમ પણ લખી શકાય. અને આનું ઘનમૂળ લેતા તમને કેલ્ક્યુલેટરથી પણ મેં ઘણી બધી વખત શીખવાડ્યું છે, એટલે આવડતું હશે. એ જ રીતે સોના માટે પણ આપણે સેમ રીતે ગણતરી કરીએ, એમ અને ρ આપ્યા હતા એના પરથી. એમાં પણ 10ની ઘાતને ધ્યાનમાં રાખી છે આ રીતે. એંગસ્ટ્રોમમાં જવાબ આવ્યો. પ્રવાહી નાઇટ્રોજન માટે આટલો આન્સર આવશે, લિથિયમ માટે અને ત્યારબાદ પ્રવાહી ફ્લોરિન માટે. તો જુઓ, આખું બોર્ડ તમને ક્લિયરલી દેખાય એ રીતે હું ઊભી છું, તો તમે એને લખી લેજો આ રીતે. અને આ રીતે આપણું અહીંયા ચેપ્ટર જે છે હું અહીંયા પૂરું કરું છું. અને દાખલા જે છે એ પણ બહુ જ સિમ્પલ છે, તો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. બહુ સહેલું ચેપ્ટર છે, તમને સરસ રીતે એને જેટલું તમે ધ્યાનથી વાંચશો, સમજશો, એટલું વધારે તમને આ વસ્તુ સમજાતી જશે.